नमस्कार कृषक बंधुगण आमर यूट्यूब चैनल आग्रिजीवानु को स्वागत। आज एही भिडियो रे आमे शिखिबा किपरि स्थानीय पाई घुसुरी चाष करिबा एवं स्थानीय बजार रे घुसुरी विक्रय करिबा पाई आमे किपरि घुसुरी चाष योजना करिबा उचित। तेणु विलंब न करी चालंतु भिडियोर प्रसंग को आसीबा। स्थानीय बजार रे विक्रय करिबा पाई घुसुरी चाष व्यवसाय किपरि आरंभ करिबे। स्थानीय बजार रे पशु मांसर गुण प्रति अधिक ध्यान दिया जाइन थाए। तेणु जदि आपण आपणकर फार्म पशुमानंकु स्थानीय बजार रे विक्रय करिबाकु चिंता करूछंती तेबे आपण सेही उत्पादगुड़िकु घुसुरी राशन रे अंतर्भुक्त करिबा उचित, जहा बजार रे उपलब्ध सबुठारु सस्ता मूल्य कारण तुमे जेते भल गुणवत्ता फीड तुम पशुमानंकु खाइबाकु देई प्रस्तुत करिछ एवं तुमर पशु जेते भल गुणवत्ता मांस थाओ ना काहेकि किंतु तुमे बजार रे एहाकु भल मूल्य पाइबो नाही। अनेक घुसुरी फार्म बंद अछि कारण सेमाने सेमानंकर पशुमानंकु महंगा व्यवसायिक राशन फीड खाइबाकु दियंती, किंतु जेतेबेले सेमाने पशुमानंकु स्थानीय बजार रे बिक्री करंती सेतेबेले सेमाने स्थानीय बजार रे पशुमानंक पाई उपयुक्त मूल्य पांती नाही। तेणु सेमानंक चाषर राशन खर्च लाभठारु अधिक होई जाय। एही कारणरु सेमानंकु चाष बंद करिबाकु पड़िबो, किंतु आपण विशेष ध्यान देबा उचित ये राशन उत्पाद जेते सस्ता हेउना काहेकि एहा घुसुरीमानंक पाई खराब एवं क्षतिकारक नुहे। तुमे तुमर पशुमानंकु जेते सस्ता राशन फीड देउना काहेकि तुमे सेमानंकु संतुलित पुष्टिकर खाद्य सहित एक राशन फीड देबा उचित। वर्तमान प्रश्न उठिछि जे स्थानीय बजार रे विक्रय करिबा पाई घुसुरी चाष किपरि आरंभ करिबे एवं एहार सठिक योजना क न हेबा उचित। तेणु आमे एही भिडियो रे कृषकंक मनरे सृष्टि हेउथिबा प्रश्नर उत्तर देबु। संपूर्ण सूचना सहित आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाइबे। केवल एही भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एहा परे मध्य जदि आपणकर किछि प्रश्न अछि आपण मंतव्य करि पारिबे किंबा आपण आम हो आप नंबर रे मेसेज करि पारिबे किंबा कॉल करि पारिबे। तेबे प्रथम प्रश्न हेउछि केउ अंचल रे घुसुरी चाष एक स्थानीय व्यवसाय भाबरे करा जाय पारिबो। सेही अंचलर जलवायु सेही क्षेत्र निर्णय करे जेउठारे आपण स्थानीय उद्देश्य रे घुसुरी चाष करि पारिबे। जदिओ घुसुरी जेको नसी जलवायु रे बो पारे स्थानीय अंचल रे घुसुरी चाष पाई अंचलर तापमात्रा क न हेबा उचित, जहा घुसुरी को सठिक भाबरे बो साहाय्य करे। जेउ अंचल रे हाराहारी तापमात्रा 25 रु 30 सेल्सियस एवं सर्वनिम्न तापमात्रा 15 रु 20 सेल्सियस अटे सेही अंचल रे स्थानीय बजार पाई खोला स्थान रे घुसुरी चाष करा जाय पारिबो। द्वितीय प्रश्न हेउछि घुसुरी चाष स्थानीय व्यवसाय रे केते विनियोग आवश्यक। जदि तुमे खोला स्थान रे घुसुरी पाळुछ तेबे पशुमानंक अनुसारी तुमर जमी दरकार। खोला स्थान रे रहिबाकु एक वयस्क घुसुरी 10 रु 20 वर्ग मीटर जमी आवश्यक करे। एहा अनुसारी आपण रखुथिबा पशु संख्या अनुसारी आपण जमीर आकार बाछि पारिबे। तुमे बो घुसुरीमानंक पाई फीड पाई मध्य व्यवस्था करिबाकु पड़िबो। एक वयस्क घुसुरी प्रतिदिन 2 रु 2.5 किलोग्राम फीड खाए। जदि आपण खोला स्थान रे घुसुरी पाळुछंती तेबे आपणंकु एक कोठा निर्माण करिबाकु पड़िबो नाही, किंतु जदि आपण घुसुरीमानंक पाई एक कलम निर्माण करिबाकु चाहंती तेबे आपणंकु एथिपाई एक कोठा निर्माण करिबाकु पड़िबो। आमर परामर्श हेउछि तुमे भड़ा जमी एवं आरंभ रे निर्माण सहित घुसुरी चाष आरंभ करिबा उचित। जदि आपण भड़ा जमी एवं निर्माण सहित घुसुरी चाष आरंभ करूछंती तेबे आपणंकर प्रारंभिक खर्च 1.5 लाख रु 2 लाख हेबो। एथिरे आपण 4 रु 5 महिला घुसुरी एवं एक पुरुष घुसुरी सहित आरंभ करि पारिबे। जदि आपण निज जमी एवं निर्माण रु आरंभ करूछंती तेबे आपणंकु एहार मूल्य को पृथक भाबरे जोडिबाकु पड़िबो, जहा विभिन्न क्षेत्र रे भिन्न होई पारे। तृतीय प्रश्न हेउछि घुसुरी चाष स्थानीय व्यवसाय करिबा पाई आपणंकु केउ कौशल शिखिबाकु पड़िबो। जदि आपण घुसुरी चाष व्यवसाय को भल करिबाकु चाहुछंती एवं आपण एथिरु भल रोजगार करिबाकु चाहुछंती तेबे आपणंकु घुसुरी चाषर समस्त आवश्यकता शिखिबाकु पड़िबो। घुसुरी मानंकु किपरि खाइबाकु दिया जाय, घुसुरी रे केउ रोग साधारण, एही रोगर लक्षण गुड़िको किपरि चिन्हट करा जाय, एही रोग पाई केउ औषध व्यवहार करा जाय एवं घुसुरी माने असुस्थ हेले किपरि चिकित्सा करिबे। विभिन्न वर्गर पशुमानंकर जत्न नेबे एवं एथिरे अंतर्भुक्त सेमानंकर आवश्यकता क न एही समस्त कौशल शिखिबा पाई घुसुरी चाष उपरे तालीम नेबा आवश्यक। घुसुरी चाष उपरे तालीम आम संगठन आग्रिजीवान द्वारा दिया जाय एवं सेही कृषकमानंक पाई जेउमाने बहुत दूर रे अछंती एवं आम संगठन को आसिबाकु सक्षम नुहंती। आम संगठन ओडिया एवं पार्ट बिना 2 रे घुसुरी चाष तालीम पाठ्यक्रम प्रकाश करिछि,
ଘୁଷୁରୀ ଫିଡ୍ରେ ସାବଜୀ ମାଣ୍ଡିଙ୍କ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଫିଡ୍ ସୂତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା। ଯଦି ତୁମେ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଆମ ସଂଗଠନରୁ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ଉପରେ ତାଲିମ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ, ତେବେ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ତାଲିମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଘୁଷୁରୀ ଚାଷର ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ତୁମ ଦଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଯଦି ଆପଣ ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ଯିଏ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ଉପରେ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷର ସମସ୍ତ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଭଲ। ଆପଣ ନିଜ ଚାଷକୁ ଆରମ୍ଭରେ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଫାର୍ମରେ ଏପରି ବିଶେଷଜ୍ଞ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ଯିଏ ଫାର୍ମ ସଫା କରିବା, ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଡ୍ ଏବଂ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ ଚାରା ଆଣିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ କାମ ଭଳି ଛୋଟ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତୁମେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମର ଉତ୍ପାଦକୁ କିପରି ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଉତ୍ପାଦ ଏହାର ନାମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନାମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଚାହିଦା ବଜାରରେ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଫାର୍ମରେ ପଶୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଘୁଷୁରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ, ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀର ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତୁମର ଘୁଷୁରୀ ଚାଷର ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କିପରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପକରଣ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍, ୱେବସାଇଟ୍, ଟ୍ୱିଟର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ? ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟର ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍, ୱେବସାଇଟ୍, ଟ୍ୱିଟର ଇତ୍ୟାଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପକରଣରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକଣା ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଆପଣ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ କିମ୍ବା କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତୁମେ କିପରି ଘୁଷୁରୀ ଚାଷର ଅବସ୍ଥାନର ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବ? ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକୁ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଜାରିତ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଆପଣ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ କିମ୍ବା କଲ୍ କରିପାରିବେ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତୁମେ କିପରି ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟର ଅଫଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବ? ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ଅଫଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ତୁମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ମାପ, ତୁମ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାପ, ଆପଣ ନିଜେ ଛୋଟ ମାଂସ ବଜାର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରକୁ ଯାଇ ବଜାରର ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ମାପ, ତୁମେ ତୁମର ଫାର୍ମର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ତୁମର ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଫାର୍ମକୁ ଆସନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ମାପ, ତୁମେ ତୁମର ଫାର୍ମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମାର୍କେଟ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ତୁମ ଚାଷ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ। ଏହା ତୁମ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତୁମେ କିପରି ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରିବ? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଗ୍ରାହକ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏକାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଘୁଷୁରୀ ଚାଷର ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଣ? ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ କଣ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ପାଇପାରିବେ?
ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସହାୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କିମ୍ବା କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଆମର ଭିଡିଓ କିପରି ପସନ୍ଦ କଲେ? ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସମସ୍ତ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗ୍ରିଜିଭାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।